Good afternoon, all of you. Myself, Dr. Dhananjay Nathuji Bhoyer, Assistant Professor. Our second resource person is Dr. M.K. Banarkar sir. He is a Assistant Professor, Department of Electronic, Shivaji University, Kolhapur. Sir is completed his PhD degree from Department of Physics, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad in 2007. Also, Sir has completed his master degree and BSc degree from Department of Physics, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. His research area is antenna design, smart antenna system, patch antenna, fractal antenna, wireless sensor networks, biomedical application, and molecular study of materials by FDR and TDR techniques, material physics. Sir has 17-year teaching experience in Department of Electronic UG in Milin College of Science Aurangabad and Department of Electronic for PG Shivaji University Kolhapur. Sir also worked as a research guide for UG, PG, MSc, MPhil and PhD student. Sir has guided 38 projects for BSc student, designed experiment for PG students, 60 plus projects for MSc student, one MPhil degree submitted, three awarded PhD degree, one submitted, and two working. Sir published 85 plus national and international research paper in reputed journals, 43 conferences, seminar, workshop attended, and also 45 chair session, invited talk, visiting lecture, guest lecture, research project work completed one, ongoing one, submitted one. Sir also a member of editorial board of 7 journals, also work as a reviewer of 8 international journals. Sir get 3 awards. Third rank award for research paper in Pre-Science Congress Conference on Science and Technology for Human Development, 102nd Indian Science Congress Aurangabad chapter, Indian Science Congress Association India in 2014. Second, research paper selected as a silver paper in electronics and computer techno social 2016 under the title Fractal Antenna for GSM application at RUSA and BRNS sponsor international conference on advanced technologies for social applications. Third, recognition of Elsewhere reviewer by Elsewhere Netherlands in 2018. Thank you. Now, I would like to invite Dr. Banarkar sir for our second talk on career opportunity in physical sciences. Thank you. Hello friends, good afternoon to one and all. Nice to see you all for this webinar on career in physical and mathematical sciences, which is conducted by Sri Shivaji Science College, Chikli, Buldhana. Let me congratulate to all stakeholders who have taken keen interest for these webinars. I would like to thank Principal Dr. Garode and all the coordinators of these webinars to give opportunity to speak, to talk or to elaborate with dear students and friends. I am also thankful to Dr. Bhoyer for nice introduction. Also Dr. Nalle Madam, because of her communication, I
could be here in front of you. I am also thankful to IQC coordinator and head of department of physics, Sri Shivaji Science College, Chikli. Dear friends, we are suffering with COVID-19 and we are observing what type of hindrances are arising globally, nationwide and statewide as well as district wise also. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्र देश व इतर देश सगळीकडे कोविड-19 मुळे महाभयंकर अशा अनुभवास पुढे जात आहे. मित्रांनो, within this period definitely we have to save our life. स्वतःची कुटुंबाची काळजी घेणे महत्वाचे आहे आणि तितकेच महत्वाचं आहे मित्रांनो ते म्हणजे तरुणांना रोजगार, करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज. एकदा एज्युकेशन संपलं, पुढची दिशा काय? अंडर ग्रॅज्युएट झालंय, पोस्ट ग्रॅज्युएट झालंय, बीएससी फिजिक्स झालंय, एमएससी फिजिक्स झालंय, आर अलाइड सब्जेक्ट मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट केलंय, तर त्यावेळेस काय की करिअरची दिशा ठरवणे हे महत्वाचं असतं, ज्यामध्ये जवळपास वयाची 20 ते 22 वर्षे हे संपलेले असतात आणि आता एक नवीन कलाटणी किंवा नवीन दिशा जीवनाला, एकंदरीतच कुटुंबाला म्हणजेच काय राष्ट्राला माझ्यापासून मिळेल हे निश्चित करायची वेळ आलेली असते. Dear friends, we have there are tremendous lot of opportunities for undergraduate and postgraduate students in different areas. Of course, everything is depends on interest, and not only interest, everything should be with positive thinking, with positive manners. Many of the what questions can arise in youngster mind. What to do after UG? What type of education should do? What could I do? Or what is next? Many of the what imagination can be arised or arising in young mind. Definitely हे तेवढंच खरं आहे. एज्युकेशन झाल्यानंतर शेवटी रोजगार आणि नुसतं आता मी बीएससी केलेलं आहे, त्याच्या पुढे मला एमएससी केलं, एमएससी केल्यानंतर पुढे माझी काय दिशा राहील हा आताच काय की प्लॅटफॉर्म किंवा सिनॅरिओ हा ठरवायला पाहिजे मित्रांनो. आणि हीच ती वेळ असते की ज्यामध्ये प्रॉपर गाईडलाईन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ करिअर, लिंक, जर का बऱ्याचदा अशा प्रकारची लिंक समजा वेळेवर आपल्याला मार्गदर्शनास लाभली नाही तर बऱ्याचदा क्रिटिकल असं करिअर आपलं पुढं अनुभवास येतोय. मित्रांनो, अशा लॉकडाऊन पिरियड मध्ये अशा प्रकारचं वेबिनार घेणे ही एक अतिशय खूप आनंदाची बाब आहे की प्राचार्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी वर्ग हे सर्व एकत्रित येऊन समाजासाठी किंवा कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी किंवा तरुणांसाठी आपल्याला काही करता येईल काय, ही खरोखरच एक मोठं योगदान आहे. जेणेकरून बीएससी चे विद्यार्थी, एमएससी चे विद्यार्थी त्याला प्रॉपर डायरेक्शन मिळालं तर त्याचं लाईफ, त्याचं जीवन, करिअर हे निश्चितच एक विशिष्ट उंचीवर नेण्यासाठी महत्वाचं ठरेल. मित्रांनो, बीएससी झालंय माझं, एमएससी झालंय, आता मला करिअर म्हणजे बीएससी कडून बीएससी फिजिक्स केलंय, त्यानंतर मला करिअर काय करायचं आहे, एमएससी झालं त्याच्यानंतर मला करिअर काय करायचं आहे, हे लिंक म्हणजे इंडिपेंडेंटली असं म्हणजे बीएससी नंतर एमएससी. सो एमएससी डिपेंड्स ऑन व्हॉट बीएससी, देन फर्दर करिअर इज डिपेंड्स ऑन व्हॉट एमएससी, अशी लिंक आहे. त्यावेळेस अशा वेळेस मित्रांनो चॉईस ऑफ युअर करिअर स्ट्रीम एरियाज हे खूप महत्वाचे ठरत असतं आणि
अशा वेळेस प्रॉपर गाईडलाईन, प्रॉपर लिंक, एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिळणे खूप महत्वाचं असतं. सो डिअर फ्रेंड्स, यू सिलेक्ट युअर proper choice, proper area, and see the dream. There are, आत्ताच मी म्हणालो, there are certain tremendous lots of opportunities for BSc Physics, MSc Physics students, and again within allied subject. I'm not going to talk again about allied subjects. So my task is just orient BSc Physics and MSc Physics people. You can develop your career as an academician, administrator, researcher, industrialist, or socialist. So there is a certain size, dear friend. You think over and decide where to go. So for particular direction, the career will be launched with positiveness. Suppose you are going for as a academician. समजा ह्यामध्ये आता तुम्ही काय की बीएससी फिजिक्सला आलात, बीएससी फिजिक्स केलाय, त्यानंतर बऱ्याचदा काय की बरेच लोक, बरेच विद्यार्थी, बरेच यंगस्टर बीएड कडे जातात, बीएड नंतर काय एमएड कडे जातात, बीएससी नंतर हा जो प्रवास आहे बीएड आणि एमएड. काही विद्यार्थी समजा एमएससी, एमसीए, एमबीए ह्या स्ट्रीम कडे जातात, किंवा तुम्हाला एक प्रवाह त्यामध्ये करिअर तुम्हाला घडवता येईल. समजा बीएससी नंतर तुम्ही एमएससी फिजिक्स केलाय समजा, किंवा अलाइड सब्जेक्ट मध्ये रिलेव्हंट सब्जेक्ट म्हणतो, केमिस्ट्री असेल, मॅथमॅटिक्स असेल, बॉटनी असेल, झुऑलॉजी असेल, फिशरी असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, मेनी ऑफ द वाट सब्जेक्ट्स आर देअर. तर त्यामध्ये तुम्ही समजा आपला पर्टिक्युलर टास्क आहे की एमएससी फिजिक्स तुम्ही केला. सो देन यू कॅन अपियर फॉर नेट सेट एक्झामिनेशन्स, यू कॅन अपियर फॉर JRF, जेस्ट, गेट, नेस्ट, and at the end you can join PhD also, that is research programs. Then you can join as an assistant professor if you are cleared NetSet or PhD. Apart from this, again BSc Physics झालं, MSc Physics झालं, you can go for further higher studies abroad also. There are certain number of fellowships available through different industries. जे भारत सरकारचं एक धोरण आहे की प्रत्येक इंडस्ट्रीने किंवा कुठल्याही प्रकारच्या इन्स्टिट्यूटने जो काही समजा नफा कंपनीला होत असेल त्यापैकी 3% ही जी रक्कम आहे ही सोसायटी डेव्हलप करण्यासाठी उपयोगात आणावी. तर अशा प्रकारचं प्रोव्हिजन प्रत्येक कंपनी, मेजर इंडस्ट्रीज ह्या करत असतात आणि ते त्यांना करणे अनिवार्य आहे. मोठ्या इंडस्ट्रीज जशा विप्रो असतील, कोलगेट असेल, बजाज असतील, रिलायन्स असेल, अशा अनेक मेजर कंपनीज आहेत, गुगल्स असतील. तर ह्या कंपनीज फर्दर स्टडीजसाठी, हायर एज्युकेशनसाठी, इव्हन आफ्टर 12, आफ्टर बीएससी, आफ्टर एमएससी त्यांना हे फेलोशिप प्रोव्हाइड करत असतात. जस्ट गो फॉर गुगल अँड फाइंड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट फेलोशिप or available fellowship for this course. Definitely you will get or you will be benefited through such industries. So you can go for abroad through those fellowships for further education, even research also, even PhD also, even for job also. Another thing is that suppose you are very good in competition and you can compete or you can crack many of the competitive examinations, then you definitely may prefer MPSC, UPSC. So a little bit aware, I think many of the people are preparing for UPSC and MPSC. Similar way, dear friends,
you can prefer IES also, because once suppose somebody's completed MSc Physics, so definitely he is eligible for IES, Indian Engineering Services. So totally this IES examinations are prepared for administrative as well as defense services. So you can get entry there in IES. So it could be for in Navy, Army, even Air Force. So you can prepare that you can go for IES, even SSC, Short Service Commissions. So you can get entry in defense and again what different sectors. So being a person of physics, BSc Physics, MSc Physics are allied subjects. You can go for number of competitive examinations and you can serve the nation. Once suppose if somebody is more interested in research, so research means what? Just for completion of MSc, then you go for MPhil and PhD. This is not a research. This is supposed to be more useful for society, more useful for nation. म्हणजे अशा प्रकारचा रिसर्च असावा की ज्यामधून राष्ट्राला किंवा समाजाला माझ्याकडून किंवा माझ्याद्वारे काहीतरी मला देता येईल आणि डेफिनेटली ते सोसायटीसाठी काय महत्वाचं ठरेल. ज्यामध्ये अनेक इन्स्टिट्यूट आहेत, गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आहेत, प्रायव्हेट सेक्टर सुद्धा भरपूर आहेत. बार्क भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर असेल, TIFR टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च असेल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन असेल, नासा असेल, NIO असेल, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी असेल, DRDO असेल, ONGC असेल, NPL असेल, NCL असेल, that is National Physics Laboratory, National Chemical Laboratories. So once you have passed MSc Physics, you are the fundamental of what matters. Now you have covered lot of information regarding matters and materials. So this much idea is more useful for these institutes. So you can go for this research as well as what you can enhance your career in this organization or institutes or research institutes. Apart from this, many of the non-government institutes are also available. You can join there also. These are the few names. मला एक सांगायला आनंद होईल मित्रांनो, माझ्याकडेच एक काही फिजिक्स झालेले विद्यार्थी रिसर्च करतायत, काही इलेक्ट्रॉनिक्सचे आहेत डेफिनेटली, आणि ते संपूर्ण मटेरियल सायन्सवरच वर्कआउट करत आहेत. आत्ताच एक माझा विद्यार्थी स्पेन इथे तो एंटिनावर वर्कआउट करत आहे. सो एंटिना इज अगेन पार्ट ऑफ मटेरियल सायन्स. म्हणजे आणि बेसिकली मी सुद्धा BSc फिजिक्स आहे, MSc फिजिक्स आहे, PhD इन फिजिक्स आहे, देन आय केम इन प्युअर इलेक्ट्रॉनिक्स. म्हणजे BSc, MSc, PhD इन फिजिक्स, देन आय कॅन सर्व इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो. म्हणजे असं नाही की तुमचं जर स्थान निश्चित झालं तर यू कॅन गो फॉर एनिवेअर. फक्त त्या स्ट्रीम मधलं जे काही तुमची जी शक्ती असेल, पॉवर असेल, ती तुम्हाला काही मांडता आली पाहिजे आहे. तर माझ्याकडे वायरलेस सेन्सर नेटवर्क यावरती वर्क चालतंय. नंतर अँटिना डिझाईन अँड मटेरियलायझेशन ह्याच्यावर रिसर्च चालतंय. अँड रिसर्च ऑन व्हॉट सम मॉलिक्युलर structures of materials using frequency domain as well as time domain, यामध्ये सुद्धा रिसर्च चालतंय. If somebody is interested, so you can join for such materialistic research, not
in Shivaji University, not only in Mumbai University, as per your what convenient. Amravati University, you can join Amravati University, you can join Nagpur University, you can go for Delhi University, you can go for Hyderabad University. So anywhere you can go, as per your situation, as per your what, uh, as per your measurement. म्हणजे मला कुठलं सुटेबल प्लस होईल आणि त्यामध्ये चांगल्या प्रकारे मी प्लस होऊ शकेन. सो व्हाईल गोइंग फॉर रिसर्च यू हॅव टू इलॅबरेट युअर आयडिया. जे थोडं विचारसरणी ही बदलायला पाहिजे आहे. मला रिसर्च करायचे आहे समजा, तर मी कशा प्रकारे कुठल्या आयडियाने गेलं पाहिजे आहे. समजा मला TIFR ला व्हायला पाहिजे आहे ऍज अ रिसर्च असिस्टंट, सायंटिस्ट असिस्टंट. सो व्हॉट टू डू. आणि या जवळपास यासाठी काय की जो बेसिक जो अभ्यास असतो तो जवळपास पहिली ते काय एक 12वी पर्यंत हाच असतो सगळीकडे. जशा प्रकारे काही स्पर्धा परीक्षा असतात, सगळ्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये 1 ते 10वी पर्यंतचा जो सिलेबस असतो, तशा प्रकारे हा जो बेसिक फंडामेंटल जो काही अभ्यास आहे तोच काय सगळीकडे सगळ्या मेजर इंडस्ट्रीज मध्ये महत्वाचं ठरत असते. मग ज्यामध्ये तुम्ही MSc किंवा BSc केलात त्यामध्ये पर्टिक्युलर एखादी टास्क ज्यामध्ये तुमचं एक्सपर्टाइज डिफाईन होईल. जेव्हा तुम्ही MSc फिजिक्स करता याचा अर्थ यू आर द कम्प्लिटली मटेरियलाइज्ड विथ युनिव्हर्स असं मी समजतो. सो if you have strong willing power, strong willpower, definitely you prefer for research. After research you can join industry. So there are certain big industries are there across the global, in India also, like BHEL, some IT sectors, Reliance, Wipro, Bajaj. Even you can prefer tourism. Then number of opportunities are available in Google also. So many of the what private institutes as well as what government institutes are working, are running. So you can observe yourself in government sector as well as private sectors. BHEL, like Bharat Heavy Electronics Limited, Bharat Electronics Limited, IT sectors. मग बऱ्याच लोकांचं काय की IT सेक्टरमध्ये असं म्हणणं होतं की सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्यांचं IT झालेलं आहे, MSc IT झालेलं आहे, MSc IT म्हणतोय मी, MSc IT, देन MSc कम्प्युटर झालेलं आहे, अशाच लोकांनी किंवा BCA MCA झालेला आहे अशाच लोकांनी IT सेक्टरकडे जावं. नाही मित्रांनो, आता बऱ्यापैकी जग बदललेलं आहे. IT सेक्टरमध्ये सुद्धा आता काय की सॉफ्टवेअर, कम्प्युटिंग, सब कम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग अशा प्रकारच्या काही इमॅजिनेशन, अशा प्रकारच्या काही कल्पना येत आहेत, आलेल्या आहेत, लोक काम करत आहेत. आणि या अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग मध्ये MSc फिजिक्स आणि MSc मॅथमॅटिक्स लोकांचं खूप मोठं योगदान आहे आणि त्यांना जास्तीत जास्त डिमांड आहे. सो यू कॅन प्रिफर IT सेक्टर डेफिनेटली. TCL, टाटा कन्सल्टन्सी, Google, you can go for those major industries. These are the few names. So there are a lot of. Just search on Google and you can be benefited through number of what industries. But while going industries, you must be positive and you must be more laborer. म्हणजे ज्यांना काम करण्याची इच्छा शक्ती आहे, जास्तीत जास्त लेबरर प्रकारची वृत्ती आहे, त्यांनी निश्चितच इंडस्ट्रीमध्ये जावं आणि त्यामध्ये सुद्धा काही चांगला पॅकेजेस, चांगले ऑफर्स आहेत. यू कॅन प्रिफर दॅट ऑल्सो. मित्रांनो, एक दुसरी एक मला आयडिया सांगावीशी वाटतं की स्टार्टअप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके, संपूर्ण जग आता डिजिटलायझेशन कडे झालेलं आहे. मला वाटते मागच्या सर्वे मध्ये म्हणजे 2015च्या सर्वेनुसार साऊथ कोरिया हा एक जगातील 98% डिजिटल लिटरेट असं एक कंट्री संबोधलं जातं. त्याच्यानंतर काय की जवळपास 5-7 वर्षापूर्वी, बिफोर 5 to 7 years, सो मेनी ऑफ द पीपल्स जस्ट वेर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स digitalization, and since last say 10 years we are consuming many things
थ्रू डिजिटली. अँड आपल्या भारत सरकारचं जे काय स्त्रोत आहे, सो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया. सो डिजिटल इंडिया इज फार पॉवर टू एम्पॉवर द पीपल. डेफिनेटली एखादा विद्यार्थी, एखादा तरुण एक रोजगार घडवून आणत असेल, रोजगार घडवणे म्हणजे खूप करोडो असं इन्व्हेस्टमेंट करावं असं सुद्धा बाकीत नाही आहे. यू कॅन इन्व्हेस्ट स्मॉल अमाऊंट. यू कॅन स्टार्ट अप युअर बिझनेस विथ स्मॉल अमाऊंट, इव्हन what 10,000, 10,000, 50,000, 1 lakh, again crore and 10 crore like this as per what ability. तशा ability नुसार काय की तशा प्रकारच्या इंडस्ट्रीज तुम्ही डेव्हलप करू शकता. आणि यामध्ये काय होतं मित्रांनो, जर तुम्ही एक मिनी इंडस्ट्री काढलं तर त्यामध्ये ऍटलिस्ट 5 लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट होतंय आणि एकंदरीतच त्या 5 कुटुंबाचं काय संसार हे चांगल्या प्रकारे उंचीस जाऊ शकते. आणि ही खरोखरच तरुणांना ही चांगली संधी आहे. सो आणि यासाठी DIC हा प्रत्येक जिल्ह्याला एक केंद्र आहे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेल, जिल्हा उद्योजकता केंद्र. त्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असा एक केंद्र असतो आणि त्याचा एक कोऑर्डिनेटर असतो. प्रत्येक 3-4 महिन्याने अशी मार्गदर्शिका निघत असते की कुठल्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीज, त्याला कुठल्या प्रकारचं क्वालिफिकेशन, कुठल्या प्रकारचं काय की एज्युकेशन तुमच्याकडे आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कुठल्या प्रकारच्या स्ट्रीमलाईन मध्ये जाता येईल त्याची संपूर्ण मार्गदर्शिका असते. इव्हन BSc झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, MSc झाल्यानंतर तुम्ही कुठे इलिजिबल आहात, त्यासाठी कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीज आहेत, ह्या संपूर्ण याची सुद्धा लिस्ट काय DIC सेंटरकडे असतं. आणि मिनी म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेव्हलप करण्यासाठी ते फंड सुद्धा काय प्रोक्युअर करण्यासाठी मदत करतात. व्हॉट टू डू म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, यू गो विथ व्हॉट प्रॉपर गाईडलाईन अँड यू सबमिट युअर प्रपोजल अँड यू कॅन बी बेनिफिटेड, यू कॅन बी अवॉर्डेड विथ दॅट फंड. मला एक पुन्हा सांगावं वाटते, ज्यांचं MSc फिजिक्स झालेलं आहे जवळपास त्याला 1 लाख कशाचेही एक NOC न घेता 1 लाख तुम्हाला काय की लोन मिळत असते जस्ट टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. त्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे आहे, सेल्फ मोटिवेटेड आयडियाज प्लस भांडवल याचा संपूर्ण अभ्यास करायला पाहिजे आहे. आणि तो प्रपोजल DIC कडे पाठवायचं. देन दॅट प्रपोजल गेट व्हेरीफाईड थ्रू सम चॅनल. अशा प्रकारची सगळीकडे काय प्रक्रिया आहे. मला वाटतं आपल्या महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा याबद्दल काय की मागच्या 2 महिन्यापूर्वी एक निर्देशन काढलेलं होतं की प्रत्येक जिल्ह्यावाईज जी काही इंडस्ट्रियल एरिया आहे त्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये कुठं प्लांट किती बाय किती रुपयामध्ये लीनवर मिळेल किंवा कशाने मिळेल किंवा तुम्हाला प्लेस अवेलेबल करून दिला जाईल, अशा प्रकारचं मार्गदर्शिका काढलेली होती. आणि कदाचित पुन्हा 1-6 महिन्याने ती निघेल. ज्याला खरोखरच मिनी इंडस्ट्री असेल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तयार करावीशी वाटते त्यांनी तसंच प्लेस काय रिझर्व्ह सुद्धा करावं. आणि त्या प्लॉटची मला वाटतं किंमत सुद्धा काय की बऱ्यापैकी काय कम्फर्टेबल असेल अशाच दराने ती काय गव्हर्नमेंट सरकारने काय देण्याचं ठरलेलं आहे. मला वाटतं अजून दुसरं एक एक्झाम्पल सांगावं असं वाटतं मित्रांनो, गुगल स्टार्टअप. MSc झालंय, BSc झालंय, व्हॉट टू डू. तर गुगल हा नाव पुन्हा काही नवीन नाही की एखाद्याला गुगल बद्दल काही पुन्हा त्याला सांगावं किंवा त्याला परिचित करावं, मला असं वाटत नाही. आता संपूर्ण जगामध्ये म्हणजे आपल्या भारताचा विचार केला असता भारत हा जवळपास 18% डिजिटल लिटरेट आहे. ऍज पर व्हॉट 18 काउंटिंग 18% भारत आता ह्या 10 वर्षामध्ये जो पूर्वी आपला फक्त काय की 6% होता, आता जवळपास 18 ते कदाचित 20% पर्यंत आलेला असेल. तरी मात्र जवळपास एकूण पॉप्युलेशनच्या मेजॉरिटी पीपल्स गुगलचे अवेअर आहेत. आणि गुगलने काय केलेलं आहे, संपूर्ण ग्लोबल म्हणजे संपूर्ण
जे काय म्हणजे जिथं काय कम्युनिटी ह्युमन बिंग्स असतात आहे त्यामध्ये गुगल स्टार्टअप ही कॉन्सेप्ट आणलेली आहे. गुगल स्टार्टअप इन एशिया, गुगल स्टार्टअप इन सम अमेरिका, गुगल स्टार्टअप इन इंडिया, गुगल स्टार्टअप इन इवन महाराष्ट्र also. You can develop Google startup in Buldana also. That is a wonderful task. मला एक सांगायला आनंद वाटते. One of my students from Jalgaon, he is a member for Google Startup Maharashtra, and he is the advisory board member for that startup, and he just only 23 years old. So you can go for, you can select, you can see the guidelines on Google Startup. Just type Google Startup process. You can get all ideas. याच्या व्यतिरिक्त बऱ्याच इन्स्टिट्यूट जे मेजर इन्स्टिट्यूट आहेत, एज्युकेशनल असतील, रिसर्च असतील, त्यामध्ये इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन सेंटर अशा प्रकारचं डेव्हलप करायचं गाईडलाईन भारत सरकारने किंवा युजीसीने सुद्धा दिलेल्या आहेत. तर त्यामध्ये इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये काय होतंय, काय नेमकं बेनिफिट कसं होतंय. समजा एखाद्या तरुणाला काही उद्योग करावंसं वाटतंय, काही इमॅजिनेशन त्याच्या मनामध्ये येत असतील, हे सम आयडियाज, आणि त्या आयडिया मला काय कुठं मांडता येईल, कुठं डिस्कस करता येईल, किंवा मला अवेलेबल स्पेस नाही आणि अशा वेळेस मला जर एखाद्या इन्स्टिट्यूटने स्पेस दिला तर किती चांगलं होईल. आणि एकूणच त्या कॉर्डिनेटर कडून किंवा जे काही एक्सपर्ट आहेत ते विद्यापीठातील असतील किंवा कुठल्याही इतर संघटनेमधील असतील किंवा इतर काय इन्स्टिट्यूट मधील असतील, त्यांच्याद्वारे माझं नॉलेज इलॅबरेट तर होईलच, इन्हान्स तर होईलच, नर्चर तर होईलच, त्या व्यतिरिक्त माझ्या ज्या डोक्यात ज्या कल्पना आहेत त्या कल्पना ग्लोबली पोहोचू शकतील, यासाठी मदत होईल. करावायचं काय आहे मित्रांनो, समजा एखादा विद्यार्थी, एखादा तरुण, त्याला खरोखरच इंटरेस्ट आहे, he can join any innovation incubation center from Nagpur University, Amravati University, शिवाजी युनिव्हर्सिटी, मुंबई युनिव्हर्सिटी, एनिवेअर from. म्हणजे तुम्हाला जिथं सुटेबल वाटेल यू कॅन गो. अँड व्हॉट टू डू, यू डू MOU, मेमोरँडम फॉर अंडरस्टँडिंग, memorandum of understanding, and you can start your ideas. This is good platform for youngster to imagine some ideas and exhibit some results. So you go for startup of small scale industries. So it means you can enhance your life, you can enhance your career. It means make in India or startup India. This slogan can be exhibits truly. Dear friends, go for DIC center. There is a humble request from my sides. You go, at least you ask them what type of activities can do through DIC. जिल्हा उद्योजकता केंद्र बुलढाणा जिथे कुठं असेल तुम्ही तिथे जा, त्या केंद्राचे कोऑर्डिनेटर असतील, डायरेक्टर असतील, त्यांना भेटा, त्यांच्याकडून मार्गदर्शिका घ्या आणि फर्दर करिअर पुन्हा मला कसं करता येईल त्याची सुद्धा माहिती तुम्हाला मिळेल. So you can go for, you can start up small scale industries which can be useful to power to empower in digital way. Then after successful goal, म्हणजे ऍज अ एज्युकेशनिस्ट म्हणून तुम्ही जॉईन झालाय, ऍज अ रिसर्चर तुम्ही जॉईन झालाय, ऍज अ इंजिनियर जॉईन झालाय, आणि तुम्ही आता एक स्मॉल इंडस्ट्री, मिनी स्केल इंडस्ट्री तुम्ही डेव्हलप केलेली आहात. इट मीन्स नाउ यू आर द पिलर ऑफ नेशन. तुम्ही स्वतःच्या पायावर स्वतः स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलप करत आहात किंवा तुम्ही तुमचं कुटुंब डेव्हलप करत आहात. याचा अर्थ काय की नेशनला तुम्ही स्ट्रेंथन बनवताय. यू कॅन enhance the many ideas, you can build up the nation, you can help up power to empower. At that time you can go for socialism also, because after all I am satisfied, but when can be my satisfaction reach up to what happiest moment?
topmost moment. So whether I can do, whether I can serve for other, so I can reach who are unreached. So you can prefer welfare association or some NGOs, non-government organization. You can prefer, dear friends. And this is the real situation. So what situation we are getting across globally and in Buldara also, in Chikli also. We are observing everything within this period. But okay, this situation almost will complete after a few days, few months. Again, the life cycle will start as it is. आणि मित्रांनो, आता सध्याच्या काळामध्ये अनेक अशा प्रोव्हिजन्स प्रोसेस अनेक NGO कडून होत आहेत की ज्यामध्ये एज्युकेशन म्हणजे BSc एज्युकेशन म्हणतोय आपण, MSc एज्युकेशन म्हणतोय आपण, पण जे काय 10वी 12वी किंवा अलाइड सब्जेक्ट दुसऱ्या सब्जेक्ट मध्ये सुद्धा काय ज्यांचे एज्युकेशन झालेलं आहे त्यांनी ह्या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये अनेक प्रकारचं काही की योगदान दिलेले आहेत की ज्यामध्ये कोविड-19 महामारीमुळे इतर राज्यातील महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या कामगारांचे स्थलांतर झालेले आहे ते आपण बघितलंच. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुण मित्रांना ही एक चांगली संधी उपलब्ध झालेली आहे. मिळेल त्या ठिकाणी आपले मिनी उद्योग रोजगार चालू करावेत याबाबत महाराष्ट्र सरकारने निर्देश सुद्धा काढलेले आहेत. आणि ही सुवर्ण संधी मित्रांनो आता तरुणांना चालून आलेली आहे. त्यासाठी प्रत्यक्षपणे प्रत्येक तरुणाने याचा लाभ घेतला पाहिजे आहे. BSc MSc या व्यतिरिक्त लॉकडाऊन मध्ये मास्क बनविणे, कापडी पिशव्या बनविणे, घरपोच सेवा पुरविणे असे अनेक पर्याय तरुणांनी शोधलेले आहेत आणि अनेक उपक्रम चालू आहेत. आपण बघतोय पेपरमध्ये, न्यूज मध्ये वगैरे. इफ अदर पीपल कॅन डू, व्हाय नॉट वी? हा जो कॉन्सेप्ट आहे, हा जो पॉझिटिव्हनेस आहे तो तुम्ही त्यामध्ये डेव्हलप करा. मित्रांनो, मला एक सांगावं असं वाटते, कोल्हापुरामध्ये 3 इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स जी मैत्रिणी 3 त्यांनी चाड भांडार चालू केलेला आहे. विदिन व्हॉट इन्व्हेस्टमेंट ऑफ स्मॉल मनी. आणि त्या तिघी तो चाड भांडार चालवतात विदिन दिस लॉकडाऊन पिरियड. हाऊ दिस इज आन्सरेबल? म्हणजे अशा सिच्युएशन मध्ये सुद्धा इंडस्ट्री ठीक आहे, काही मर्यादा आलेल्या आहेत आता, तरी मात्र आपण थांबायचं नाही. वी हॅव टू स्टार्ट समवेअर. अशा प्रकारचं थिंकिंग आपल्याला करायला पाहिजे आहे. आणि अशा प्रकारचं थिंकिंग केलं तर वी हॅव टू रीच टू अनरीच. दिस इज अ रिअल चॅलेंज फॉर. मला अधिकाराने सांगावं असं वाटतं मित्रांनो, जे 10वी 12वी UG अंडर ग्रॅज्युएट असतील, पोस्ट ग्रॅज्युएट असतील, BSc फिजिक्स असतील, MSc फिजिक्स असतील, अशा विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार मेळावे अनेक ऑर्गनायझेशन घेत आहेत, गव्हर्नमेंट घेत आहेत, प्रायव्हेट सेक्टर घेत आहे. यासाठी कॉलेजने सुद्धा सहभाग घ्यावा. कॉलेजच्या प्रत्येक कॉलेजला मला वाटते ट्रेनिंग सेंटर सुद्धा असतंय. ते कदाचित तुमच्या कॉलेजला असेल तर त्या सेंटरद्वारे सुद्धा प्रिन्सिपल सरांनी सुद्धा यामध्ये सहभाग घ्यावं आणि मेळाव्यासाठी लागणाऱ्या इंडस्ट्रीज आहेत किंवा कंपनीज आहेत त्या आणण्यास माझ्या परीने मी निश्चितच प्रयत्न करेन. आणि नेशनसाठी आपल्याला काय करता येईल, स्ट्रेंथन वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल, निश्चितच तरुणांना आपल्याला कशा प्रकारचा सपोर्ट करता येईल, त्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यायला पाहिजे आहे. मित्रांनो, आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे, तरी अनेक समस्या काय मागे दशकामध्ये झालेल्या आहेत, मागील शतकामध्ये झालेल्या आहेत, आता आपण लॉकडाऊन मध्ये आहोत. अशा प्रकारच्या अनेक समस्या येत असतील. भविष्यामध्ये काय होईल पुढं आपल्याला माहित नाही, तरी मात्र वी शुड नॉट स्टॉप. जे आपल्याला थांबायला नको आहे. व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू रन, वी हॅव टू पॉझिटिव्ह, वी मस्ट बी पॉझिटिव्ह थिंकर. पॉझिटिव्ह थिंकिंग केल्याने बऱ्याच मर्यादा शिथिल होतात, अनेक अडचणी शिथिल होतात आणि त्यामध्ये
अनेक रस्ते आपल्याला काय मिळू शकतात. तर मित्रांनो, काही रिगार्डिंग शंका असतील, प्रश्न असतील, निश्चितच मला ईमेल करा किंवा फोन करा. मला वेळ मिळाली त्या वेळेस मी निश्चितच नो रिस्ट्रिक्शन्स, म्हणजे तुम्ही इवन यू कॅन कॉल एनी टाइम एनीवेअर. आय एम अवेलेबल. जेव्हा मला सुटेबल टाइम असेल त्यावेळेस मी काय डेफिनेटली आय विल बी द आन्सरेबल. अशा या वेबिनारमध्ये मला माझ्या विद्यार्थी मित्रांसोबत काय चांगल्या प्रकारे काय दिलखुलास चर्चा करता आली. त्यासाठी पुन्हा एकदा कॉलेजचे प्राचार्य, IQAC कोऑर्डिनेटर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स अँड ऑल कोऑर्डिनेटर्स यांचं मी आभार मानतोय आणि इथे मी थांबतोय. जय भारत, जय महाराष्ट्र. थँक्यू.